वो गोविंद ऐसा है जिसने करोड़ां ही विष्णु अवतार बनाए हैं। कोट बिसन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके धर्मसाल। करोड़ां ब्रह्मंड पता ही नहीं गिणती तो बाहर, जिस दे धर्म अस्थान हन। कोट ब्रह्मंड जाके धर्मशाल। कोट महेश, महेश कहते शिव, उपाए भाव पैदा कीते। जिहड़ा करोड़ां शिव पैदा करके अपने विच ही लीन कर दिंदा है, वो परमात्मा। कोट ब्रह्मे जग साजण लाए, जिसने करोड़ां ही ब्रह्मे जगत पैदा करन दे काम लाए हुए हैं। कोट ब्रह्मे जग साजण लाए, साजण पैदा करन दे काम ते। करोड़ां ही ब्रह्मे जगत पैदा करन ते काम ते लाए हुए हैं। परमात्मा दा सिस्टम है, परमात्मा दा सर्कल है कि वह किवें बनाउंदा है, किवें ड्यूटियां लाउंदा है। कोट ब्रह्मे जग साजण लाए, जिसने करोड़ां ही ब्रह्मे जगत नूं पैदा करन दे काम ते लाए हुए हैं। ऐसो धनी गोविंद हमारा, वो मेरा मालक परमात्मा वाहिगुरु इन्ना बेअंत है, इन्ना वड्डा है, जिहदा अंत नहीं पाया जा सकता। ऐसो धनी, धनी मालक परमात्मा गोविंद हमारा, वो बेअंत है कि मैं उहदे गुणां दा विस्तार बयान नहीं कर सकता। वर्ण ना साकों गुण विस्तारा रहाओ, मैं उहदे गुणां दा विस्तार बयान नहीं कर सकता। कोट माया जाके सेवकाए, ओ गोविंद परमात्मा वाहिगुरु ऐसा मालक है कि करोड़ां ही लक्ष्मियां ओहदे घर दियां दासियां हन। आखो सतनाम। कोट माया जाके सेवकाए, सेवकाए भाव सेवक दासियां। कोट जी जाकी सहजाए, करोड़ां ही जीव ओहदी सेज हन। कोट उपार्जना तेरा अंग, करोड़ां ही उत्पत्तियां तेरे आपे विच समा जांदियां हन। पता नहीं किन्नियां उत्पत्तियां ओहदे परमात्मा जी दे आपे विच समा जांदियां हन। कोट भगत बस्त हर संग, महाराज जी कहंदे करोड़ां ही भगत प्रभु दे चरनां विच वसदे हन। कोट छत्रपत करन नमस्कार, करोड़ां इंद्र उस परमात्मा दे दर ते खड़े हन। कोट इंद्र ठांडे हैं द्वार, करोड़ां इंद्र उहदे दर ते खड़े हन। वो गोविंद ऐसा मालक है कि करोड़ां राजे उहदे अगे सिर नवांदे हन। कोट छत्रपत, छत्रपति राजे, कोट छत्रपत करत नमस्कार। वो गोविंद ऐसा मालक है कि करोड़ां राजे उहदे अगे सिर नवांदे आ ते करोड़ां इंद्र उहदे दर ते खड़े हन। कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे, कोट बैकुंठ करोड़ां ही बैकुंठ ओहदी मेहर दी निगाह दे विच हन। कोट इंद्र ठांडे हैं द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे, जिन्ना ते ओहदी दृष्टि है। कोट नाम जाकी कीमत नाहे, उस परमात्मा दे करोड़ां ही नाम हन। वो ऐसा है कि उहदा कदे भी मुल नहीं पाया जा सकता। कोट नाम जाकी कीमत नाहे,
ਕੋਟ ਪੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾ ਕੈ ਨਾਦ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਖ ਆਦਿਕ ਨਾਦ ਪੂਰੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਪੂਰੀਅਤ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਖ ਆਦਿਕ ਨਾਦ ਪੂਰੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਅਖਾਰੇ ਚਲਤ ਬਿਸਮਾਦ। ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਅਖਾੜੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਰਚੇ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਟ ਅਖਾੜੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਅਖਾੜੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਰਚੇ ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਸਖਤ ਸਿਵ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਸਖਤ, ਸਖਤ ਭਾਵ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਲక్ష్ਮੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀਵ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਜੀ ਦੇਵੈ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਮਝਾਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਮਝਾਰ। ਸਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ ਐਸਾ ਧਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਵਿੱਤਰ ਜਪਤ ਨਾਮ ਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਪਵਿੱਤਰ ਜਪਤ ਨਾਮ ਚਾਰ। ਕੋਟ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੂਜਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੂਜਾ। ਕੋਟ ਵਿਸਥਾਰਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਹਿਮਾ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਮਹਿਮਾ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਟ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੀ ਕਰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਪਰਲੋ ਓਪਤ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਟ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਗਣੇ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਕੋਟ ਗਿਆਨੀ ਕਥੈ ਗਿਆਨ। ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਟ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਗਣੇ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਕੋਟ ਗਿਆਨੀ ਕਥੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਮੀਨਾ, ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਟ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਧਿਆਨੀ ਧਰਤ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਧਿਆਨੀ ਧਰਤ ਧਿਆਨ। ਕੋਟ ਤਪੀਸ਼ਰ ਤਪ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਟ ਮੁਨੀ ਸਰ ਮੋਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਮੋਨ ਵੀ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਨੀ ਸਰ ਮੋਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰ ਰਹਾ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰ ਰਹਾ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਕੋ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਹਰ ਦੀਨੋ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਮੋਲ ਰਤਨ।
कि नाम रतन दिता है जो किसी भी मुल तो नहीं मिल सकता। आखो सतनाम। मैनू ऐसी दात दिती परमात्मा ने। केड़ी दात दिती? अमोल रतन, हर दीनो नाम। गुरु ने मैनू नाम रतन दिता जो किसी भी मुल तो नहीं मिल सकता। सहज बनोद चोज अनंता। हुण मेरे अंदर आत्मक अडोलता दे बेअंत आनंद तमाशे बने रहंदे हन। ऐसी कृपा हुई। सहज बनोद, सहज बनोद आत्मक अडोलता आनंद। नानक को प्रभ मिलियो अचिंता। मैनू गुरु ने कृपा करके मेरी चिंता दूर करन वाला परमात्मा फिर मिला दिता ते मेरी चिंता दूर हो गई। कहो नानक कीरत हर साची। परमात्मा दी सदा कायम रहन वाली वडियाई सदा करते रहना चाहिए है। कहो नानक कीरत हर साची, कि उस सच्चे परमात्मा दी कीरत सिफत सलाह मैं सदा करता रहा ते करते रहना चाहिए है। बाहुर बाहुर तिस संग मन राची। रहाओ अपने मन नूं मुड़ मुड़ मैं उसकी सिफत सलाह विच जोड़ी रखा। अचिंत हमारे भोजन पाओ। गुरु जी की कृपा नाल हुण चिंता दूर करने वाले वाहिगुरू दा प्यार ही मेरे वास्ते आत्मक जीवन की खुराक है। परमात्मा दा प्रेम ही मेरे वास्ते आत्मक जीवन की खुराक है। अचिंत हमारे लीचै नाओ। चिंत हमारे शब्द उदार। मेरे अंदर वो अचिंत मालक दा नाम ही सदा लिया जा रहा है। अचिंत प्रभु की सिफत सलाह दी बाणी दी दे राही बकारां तो मेरा बचाओ हो रहा है। अचिंत हमारे भरे भंडार। वाहिगुरू की कृपा नाल मेरे अंदर चिंता दूर करने वाले परमात्मा दे नाम दे खजाने भर गए हैं। चिंत हमारे भरे भंडार। गुरु ने ऐसी बख्शिश की, ऐसी कृपा की कि मेरे अंदर चिंता दूर करने वाले परमात्मा दे नाम दे खजाने भरे पे हैं। अचिंत हमारे कारज पूरे। चिंता दूर करने वाले परमात्मा दे नाम दी बरकत नाल मेरे सारे कारज सफल हो गए हैं। अचिंत हमारे लथे बसूरे। चिंता दूर करने वाले परमात्मा दे नाम दी बरकत नाल हुण मेरे अंदरों सारे चिंता झोरे मुक गए, खत्म हो गए, क्योंकि मैनू ज्ञान ही ऐसा देता गुरु जी ने, मेरे ते बख्शिश ही ऐसी कर दी। हुण मेरे चिंता झोरे ये सब खत्म हो गए। अचिंत हमारे बैरी मीता। सतगुरु जी कहते भी चिंता दूर करने वाले परमात्मा दे नाम की बरकत नाल हुण मैनू वैरी भी मित्र दिसण लग पे हैं। मैनू कोई दुश्मन नजर ही नहीं आउंदा। अचिंत हमारा बैरी मीता ते परमात्मा दे नाम की बरकत नाल मैनू वैरी भी मित्र दिस रहे हैं। अचिंतो ही ये मन वस कीता। चिंता दूर करने वाला हरि नाम लैके मैं अपना ये मन बस विच कर लिया है। कादे नाल जी? उपदेश नाल, परमात्मा दे ज्ञान नाल मैं अपना मन सी जिहड़ा वो वस विच कर लिया है। अचिंत प्रभु हम किया दिलासा। चिंता दूर करने वाले परमात्मा ने मैनू बहुत वड्डा हौसला बख्शिया, बहुत वड्डी कृपा की मेरे ते। गुरु ही हौसला बख्शदा है। गुरु प्यारो अपने उपदेश राही गुरु सानू सुचेत करदा है। अचिंत प्रभु हम किया दिलासा। अचिंत हमारी पूर्ण आशा। ते परमात्मा ने फिर कृपा करके
ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਚਿੰਤ ਹਮਾ ਕੋ ਸਗਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤੱਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹਮਾ ਕੋ ਸਗਲ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਸਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਅਚਿੰਤ ਹਮਾ ਕੋ ਸਗਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤ, ਤੇ ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਕਿ ਸਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਭ ਬਿਨਸੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਗਵਾਰ। ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਮਨ ਕੀਰਤਨ ਮੀਠਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅਚਿੰਤ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ
ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਚਿੰਤ ਮਿਟੋ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ, ਚਿੰਤ ਵਸੋ ਮਨ ਸੂਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾ। ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਾਓ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਪਤੀ ਅੰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰੇ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਨੇਚਲ ਧਨੀ ਅਚਿੰਤ ਪਛਾਨਾ। ਅਚਿੰਤ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਅਚਿੰਤੋ ਉਪਜੋ ਸਗਲ ਵਿਵੇਕਾ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਚਿੰਤੋ ਉਪਜੋ। ਇਸੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨੇ। ਤੇ ਅਚਿੰਤੋ ਉਪਜੋ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਉਪਜਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਚਿੰਤੋ ਉਪਜੋ ਸਗਲ ਵਿਵੇਕਾ। ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹੱਥ ਹਰ ਹਰ ਟੇਕਾ। ਇਸ ਅਚਿੰਤ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਟੇਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਦਾ ਲਈ ਓਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹੱਥ ਹਰ ਹਰ ਟੇਕਾ। ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ। ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਏਕ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕਮਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕਮਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।